آج ہم جس بک کی سمری پیش کرنے جا رہے ہیں اس بک کا نام ہے ملین ڈالر ہیبٹس اور اس بک کے آتھر ہیں برین ٹریسی۔ برین ٹریسی نے اپنی زندگی میں کئی بزنس میں کام کیا اور وہ 120 ممالک بھی گھوم چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر کے دوران کئی زبانیں اور ہنر سیکھے ہیں۔ برین ٹریسی کا خاص مقصد لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور ان کے اندر کامیابی کی تلاش کو جگانا ہے۔ ان کے سیمینارز میں لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور وہ اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ ہم اپنی زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے ہم برین ٹریسی کی ملین ڈالر ہیبٹس سے سیکھیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں زیادہ کامیاب بن سکتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں 100 بلین سیلز ہیں اور ہر سیل 20,000 دوسرے نیورون سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے دماغ کی صلاحیت لامحدود ہے، لیکن زندگی میں اپنی اصل صلاحیت تک پہنچتے کم ہی لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں مینول نہیں ملا اور ہمیں اپنے اندر بس انٹیوشن سے کام لینا پڑا، لیکن کامیابی کے لیے صرف انٹیوشن کافی نہیں ہے۔ اس بک سے ہم سیکھیں گے کہ کون سی عادتیں کچھ لوگوں کو دوسروں سے زیادہ کامیاب بناتی ہیں اور آپ کو بھی کامیاب بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے کامیابی کا مطلب طے کرنا ہوگا۔ ٹریسی کا کہنا ہے کہ کامیابی وہ ہے جب آپ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آتھر کے خیال میں ہم سب کے اندر 4 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں: صحت مند اور تندرست رہنا، اچھی دوستیاں اور رشتے بنانا، اپنے کام میں لطف اٹھانا اور مالی آزادی حاصل کرنا۔ ابھی فوراً اپنے آپ کو ان 4 ایریاز میں آزمائیے۔ ہر ایریے کے لیے اپنے آپ کو 1 سے 10 تک مارک کریں۔ آپ کے اسکورز کے باوجود ہم اب دیکھیں گے کہ آپ کو کون سی عادتیں اپنانی چاہیے تاکہ آپ اپنے اسکورز کو بہتر بنا سکیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ہر کوئی ان عادتوں کو سیکھ سکتا ہے اور آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو چلیے اب آپ اپنے دماغ کے سیلز کو جلائیے اور ان ملین ڈالرز ہیبٹس کو سیکھنے میں لگائیں۔ کامیابی کے لیے خود کو دوبارہ پروگرام کریں۔ ہم کیسے اپنے آپ کو دوبارہ پروگرام کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ انسان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہم سب نے اپنے الگ الگ سیلف کنسیپٹ ڈیولپ کی ہے جو ہمارے سب کانشیس کا مرکزی پروگرام ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی دیکھا، محسوس کیا اور جو بھی جذبات اٹھائے ہیں سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے۔ یہ سب ہماری حرکتوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہماری بنائی ہوئی سیلف ریسپیکٹ ہماری پرفارمنس اور کامیابی کو طے کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے پاس ایک منی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ افسوس کے ساتھ ایک بار آپ نے یہ ڈیولپ کر لیا تو آپ ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے اندر کسی بھی شعبے میں بہترین ہونے کی صلاحیت ہے لیکن آپ کی سیلف کنسیپٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ اس میں اچھے نہیں ہیں، تو آپ کبھی بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کسی خاص شعبے میں زیادہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس شعبے میں اپنی منی سیلف ریسپیکٹ کو بہتر بنانا ہوگا۔ لیکن اسے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو اپنی سیلف کنسیپٹ کے 3 حصوں پر غور کرنا ہوگا: اپنا سیلف آئیڈیل، سیلف امیج اور سیلف اسٹیم۔ سیلف آئیڈیل کیا ہے؟ آپ کا سیلف آئیڈیل وہ تصور ہے جو آپ اپنے بہترین ہونے کا رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی امیدوں اور خوابوں کے ساتھ ساتھ آپ کی صفات اور فضائل کا مجموعہ ہے۔ بہترین پرفارمر اپنے بہترین ہونے کا واضح تصور رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے خود کا مثبت سیلف آئیڈیل تیار کرتے ہیں تو آپ اس شخصیت کو بنانے کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی اندرونی تصویر کو بہتر بنا کر باہر کی دنیا میں بہترین پرفارم کر سکتے ہیں۔ آپ کی اندرونی تصویر یعنی سیلف امیج آپ کے باہر کی پرفارمنس کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ اندر سے مثبت اور کارگر ہونا باہر بھی مثبت اور کارگر بناتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ناپسندیدہ یا کمزور سمجھتے ہیں تو آپ کے باہر کی شخصیت بھی وہی عکس کرتی ہے۔ اپنی اندرونی تصویر یعنی سیلف امیج کا کہ کسی بھی منفی پہلو کو دور کرنے کے لیے اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بہترین انداز میں پرفارم کرتے ہوئے مثبت تصویر رکھیں اور اسے وہاں قائم رکھیں۔
اور آخر میں آتی ہے سیلف اسٹیم، آپ کی سیلف کانسیپٹ کا جذباتی حصہ ہے اور شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی اس کے آس پاس گھومتی ہے۔ خود کو پسند کرنے سے آپ کی سیلف اسٹیم بہتر ہوتی ہے۔ کبھی بھی الفاظ کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اسے آزما کے دیکھیں، آپ جلد ہی اپنے آپ میں زیادہ اطمینان اور خوشی محسوس کریں گے۔ ہائی سیلف اسٹیم آپ کو وہ $1 ملین ہیبٹس ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے جو آپ کو اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے چاہیے۔ اپنے سیلف کنسیپٹ کو بڑھائیں اور آپ اپنی حقیقت کو بدل دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے صحت مند اور تندرست رکھ سکتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کی طوالت بڑھ رہی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ 90 سال تک اور کچھ 100 سال تک بھی جیتے ہیں۔ آپ کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، تو اسے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات، صحت مند اور تندرست ہونے کا فیصلہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے صحیح وزن کو برقرار رکھیں۔ اگر آپ موٹے ہیں تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ خود کھانا کھاتے ہیں، کوئی آپ کو زبردستی نہیں کھلاتا۔ بہت سارے ڈائٹ پلانز ہیں جو مدد کر سکتے ہیں، لیکن سب کے سب 5 لفظوں میں سمجھے جا سکتے ہیں: کم کھائیں اور زیادہ ایکسرسائز کریں۔ دوسری بات، صحیح طرح سے کھانا کھائیں، اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں اور زیادہ پھل اور سبزیاں اور پیور اناج کھائیں۔ پانی بھی خوب پئیں۔ نمک، چینی اور آٹا جیسے 3 زہریلی چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں یا ختم کریں۔ کب اور کتنا کھانا کھائیں یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور تیسری بات، ایکسرسائز کریں۔ روزانہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کا استعمال کریں۔ ہر ہفتے 200 منٹ ایکسرسائز کریں۔ روزانہ 30 منٹس کے لیے واک کرنا بھی آپ کو سب سے فٹ لوگوں میں شامل کر دے گا۔ اور اگر آپ کو ایکسرسائز پسند نہیں ہے تو اسے برداشت کریں۔ آپ کو یہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ صحت مند اور تندرست رہ سکیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو صحت مند اور اچھا رکھ سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں۔ رات میں 6 یا 7 گھنٹے سونا ضروری ہے اور 10 بجے رات کو سونے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور زیادہ گھنٹے سونے سے آپ زیادہ فریش، زیادہ ہوشیار اور زیادہ عقل مند محسوس کریں گے۔ اور چھٹیوں کے بارے میں، کم سے کم سال میں 120 دن چھٹی لینی چاہیے۔ اور 5ویں بات، اپنے دانتوں کو روزانہ 2 بار برش اور فلاس کریں۔ باقاعدہ نہانا یا شاور لینا اور اپنے فنگر نیل صاف رکھنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں کہ فزیکل اور ڈینٹل چیک اپس کرواتے رہیں تاکہ مسائل کو جلدی پکڑا جا سکے۔ چھٹی بات، ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ کار میں سیٹ بیلٹ ضروری لگائیں اور اپنے مسافروں سے بھی لگوائیں۔ ہر کام میں اعتدال کا عمل کریں۔ ہمیشہ آپٹیمسٹ رہیں اور روزانہ 30 سے 60 منٹ خود کے لیے وقف کریں۔ اور آخری طریقہ، پیس آف مائنڈ۔ پیس آف مائنڈ کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائیں۔ صرف وہی کام کریں جو آپ کو صحیح اور فطری لگیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں رشتوں کے بارے میں کہ کیسے ہم اپنے رشتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ آپ کو 85% ہیپینس آپ کو اپنے ریلیشن شپ سے آتی ہے۔ ہر انسان بلا شرط قبول کیے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ ہر شخص کو قیمتی اور اہم محسوس کروائیں۔ کسی سے ملتے وقت بس ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ دوسری بات، اپنی اور دوسروں کی سیلف اسٹیم بڑھائیں۔ وہ کیسے؟ روز صبح اپنی زندگی کے اچھے پہلوؤں کے لیے شکر ادا کریں۔ زندہ ہونے کی قدر کریں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کی قدر کریں اور اپنی صحت کی قدر کریں۔ اور جب بھی ممکن ہو تو شکریہ ضرور کہیں۔ ہر بار جب آپ ایسا کرتے ہیں، آپ نہ صرف اس شخص کی سیلف اسٹیم بڑھاتے ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں، بلکہ اپنی بھی بڑھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں کو کیسے مضبوط اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کی خوبیوں، ان کا لباس اور ان کی چیزوں کی تعریف کریں، اور اس تعریف کو ان کے بچوں اور شوہر یا بیوی تک بھی پہنچائیں۔ جہاں بھی ممکن ہو، تعریف اور منظوری کا اظہار فوراً کریں اور اپنی تعریف میں خاص بات بتائیں۔ اس سے لوگ قیمتی اور عزت دار محسوس کریں گے۔ اور آخر میں، سننے کی عادت ڈالیں۔ افسوس ہے کہ زیادہ تر لوگ اچھے سننے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں کچھ نکتے ہیں جو آپ کی سننے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں مدد کریں گے۔ اور پہلی بات، ہمیشہ توجہ سے سنیں۔ دوسرے شخص کی آنکھوں اور منہ پر توجہ دیں۔
दूसरी बात, जवाब देने से पहले थोड़ी देर तक रुकें। 3 से 5 सेकंड्स काफ़ी हैं। इससे आप दूसरे को बीच में ना काटें और ये भी जाहिर करता है कि आप दूसरे की बात सुनकर सोचने के बाद जवाब दे रहे हैं। दरअसल आप दूसरे की बात को ज़्यादा गहराई से समझ जाएंगे। फिर वजाहत के लिए सवालात करें ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपने दूसरे की बात पूरी तरह समझ ली है। और आखिर में दूसरे शख्स की बात अपने अल्फाज में दोहराएं। इन आदतों को घर और काम के माहौल में अपनाएं और आपको बेहतरीन रिश्तों का इनाम मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में वो काम करें जो आपको पसंद हैं, और उन कामों को आप कैसे कर सकते हैं जो आप सच में पसंद करते हैं। आपके पास काम के लिए तकरीबन बेइंतहा मौक़े हैं। सिर्फ अमेरिका में 2 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ जॉब्स हैं। तो सोचिए आप क्या करना चाहते हैं और बस पहली जॉब जो आपको मिले उसे कबूल ना कर लें। मौजूदा जॉब्स की किस्मों पर गौर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जॉब ढूंढें जो आपके लिए आसान हो सीखने में और करने में। वही जॉब करें जहां आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं और शायद वहां आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। अपने करियर में इस फैसले को बार बार जांचते रहें। अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हैं। वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनकी शानदार फैमिलीज, दोस्त और रिश्ते होते हैं। वो ज़्यादा फिट और तंदुरुस्त रहते हैं और लंबी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। अक्सर लोगों ने बहुत कम कुछ हासिल किया होता है। आपका मकसद उन हाई अचीवर्स में शामिल होना चाहिए। हाई और लो अचीवर्स में सिर्फ उनकी आदतों का फ़र्क होता है। अगर आप हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो सही आदतें अपनाएं। पहली बात, मेहनत करके अपने आप को वो शख्स बनाने की कोशिश करें जो आप बनना चाहते हैं। आपकी गुज़श्ता आदतें बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। अपने गुज़श्ता तजर्बों को भूल जाएं और फैसला करें कि आपका मुस्तकबिल मुख्तलिफ होगा। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को कैसे हासिल करें? सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की हिकमत अमली की प्लानिंग शुरू करें। आपका मकसद हर लिहाज से बेहतरीन बनने का होना चाहिए। दूसरी बात, अपने लिए वक्ती और लंबी मुद्दत की मंजिलें कायम करें। जांचें कि आप अब कहाँ हैं और किसी खास तारीख में आप कहाँ होना चाहते हैं और समझने की कोशिश करें कि आप उस वक्त के दौरान वहाँ कैसे पहुँचेंगे। आपका मकसद वाज़ेह होना चाहिए, लेकिन उसे हासिल करने के तरीके में नरम रहें। और तीसरा, अपने लिए रोज़ाना के मकासद कायम करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसे नोटबुक में लिखें। अपने फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर नहीं। लिखने का ये अमल आपके मकसद हासिल करने की ख्वाहिश को मजबूत करता है। इस काम के लिए बेहतरीन वक्त रात से पहले है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आला तजज़ी का दिमाग उस लिस्ट पर काम करता है। फिर अपनी लिस्ट पर मौजूद चीज़ों को तरतीब दें। आज से ये आदत शुरू करें और आप हैरान रह जाएंगे कि आपने 30 दिनों में क्या हासिल किया है। और आखिर में अपने काम को बेहतर कैसे बनाएं। अपनी ताकत पर तवज्जो दें। अपने आप को अच्छी चीज़ों में और ज़्यादा मशगूल रखें। इन कामों में बेहतर होने के साथ साथ आप उन्हें तेज़ी से भी अंजाम दें। आप इसे मेहनत करके और ज़्यादा वक्त लगाकर हासिल कर सकते हैं। सुबह जल्दी शुरू करें, देर तक काम करें, तवज्जो से काम करें और पूरे दिन मसरूफ़ रहें और अक्लमंदी से काम करें। हर चीज़ के लिए तैयारी करें, चाहे वो मीटिंग हो या इंटरव्यू हो या काम के अंदर या बाहर की कोई चीज़ हो। ये आपका अभी कुछ वक्त तो ले सकता है, लेकिन आपका बाद में वक्त बचाएगा। और काम के हवाले से एक आखिरी मशवरा है कि आप अपनी शक्ल सूरत और ड्रेसिंग पर भी ध्यान दें। पहला इम्प्रेशन हमेशा काउंट करता है। सोचें कि आप सुबह काम पर पहुंचते हैं तो आपकी अपीयरेंस उस वक्त क्या कहती है और आपको काम की जगह देखकर कोई और क्या सोचेगा। आप अपनी अपीयरेंस और काम की जगह को कैसे बदल सकते हैं ताकि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। कामयाबी हासिल करने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बने। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि अगर आप छोटी रकम का ख्याल रखें तो बड़ी रकम खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगी। और ये बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि ज़्यादातर सेल्फ मेड मिलियनियर्स बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। कुछ नया नहीं खरीदेंगे और अगर वो उसे सेकंड हैंड मिल सकता है। वो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे अगर वो किराए पर मिल सकता है। तो अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको मिलियनियर की तरह सोचना और काम करना होगा। सबसे पहले वो बचत और इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा रखें और उस पर स्टिक रहें। अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते
तो जल्द ही आप उस 10% के बगैर जीने की आदत डाल लेंगे। और अगर आप अभी उसे कम कर सकते हैं तो छोटे से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। कभी भी उस पैसे का इस्तेमाल ना करें, वक्त के साथ उसे 20% तक बढ़ाएं। अगर आपको बगैर मुतवक्का पैसा मिल रहा है तो उसे भी अपनी बचत में शामिल कर दें। आपको बोनस मिलता है या टैक्स रिफंड मिलता है तो बचत करें। जब हम बच्चे होते हैं तो हम अक्सर बैड मनी हैबिट्स सीखते हैं। हम अपना पैसा खर्च करने से खुशी महसूस करते हैं और बचत को सजा समझते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी ख्वाहिशात से महरूम रखती है और ये बड़े होकर भी हम में रहती है। हम अपनी कमाई का पैसा जल्दी से खर्च कर देते हैं। ज्यादातर लोग जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं उन्होंने इस सोच को रिवर्स कर दिया है और बचत और इन्वेस्टमेंट से खुशी हासिल करते हैं। ब्रेन ट्रेसी ने ये भी समझाया है, जिसे उन्होंने वेल्थ थ्योरी का नाम दिया है। उनका कहना है कि ये आपको जल्दी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचा देगा। आमतौर पर जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। वेल्थ थ्योरी के इस्तेमाल करके हर बार जब आपको तनख्वाह में इजाफा मिले तो आपको उस इजाफे का 50% बचाना चाहिए। बाकी 50% खर्च कर सकते हैं, लेकिन बचत को पक्का कर लें। अगर आप ये करते हैं, अपने शुरू होने की उम्र के हिसाब से आप जल्द ही बड़ी रकम जमा करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे। और मिलेनियर्स की कुछ और आदतें: हमेशा अपनी बचत के साथ कुछ भी करने से पहले अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस हासिल करें। ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर का चुनाव करें जो खुद फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो भी आपको रिकमेंड करने वाले एरियाज में इन्वेस्ट करते होंगे। इन्वेस्ट करने से पहले तहकीकात करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें और मुमकिन होने वाली इन्वेस्टमेंट की हर तफसील को चेक करें। कभी भी किसी को अपने ऊपर फैसला करने के लिए दबाव डालने ना दें और खतरे के खिलाफ इंश्योरेंस करवाएं। सबसे बुरा क्या हो सकता है, इसे तय करके फिर कदम उठाएं कि ऐसा ना हो। आप अपने घर वालों के लिए लाइफ इंश्योरेंस लें, अपने घर की आग और नुकसान से बचाव के लिए इंश्योरेंस करवाएं, अपने कार के लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस शामिल करें और हमेशा अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस रखें। फाइनली इंडिपेंडेंट बनने के लिए एक आखिरी नसीहत: धीरे धीरे अमीर बने। थॉमस स्टेनले और विलियम डेनको, जो कि ऑथर्स हैं द मिलियनियर नेक्स्ट के, कहते हैं कि ज्यादातर मिलियनियर्स को अपनी पहली मिलियन बनाने में 22 साल लग जाते हैं। तब से जब वो अपनी फाइनेंशियल जिंदगी के बारे में सीरियस हो जाते हैं, वो बचत करते हैं और फिर और बचत करते हैं। वो संभाल कर और चुन कर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दौलत बढ़ती है और कंपाउंड होती है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको भी मिलेनियल्स की तरह समझदारी वाली आदतें अपनानी हों। अगर आप फिट और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, अपने काम से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो इन दी गई नसीहतों पर अमल करें। ब्रेन ट्रेसी ने वो आदतें बताई हैं जो आपको अपनानी चाहिए। यहीं पर हमारी बुक मिलियन डॉलर्स हैबिट्स की समरी खत्म होती है और हमने ये सीखा कि हम इन आदत को अपनाकर एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की इब्तदा कर सकते हैं। आप शायद अपनी गुज़श्ता चॉइसेस, डिसीजंस और एक्शंस का नतीजा होंगे, लेकिन आपका मुस्तकबिल आपके अब से होने वाली चॉइसेस, डिसीजंस और एक्शंस पर मुनहसिर है। आप जिस मुस्तकबिल में होना चाहते हैं वो तभी मुमकिन है जब आप सही फैसला लें और ऐसी मिलियन डॉलर्स आदतें अपनाएं जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद देंगी। और हम भी अपनी ज़िंदगी में इन आदत को अपनाकर एक बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं।